یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں نے گاؤں میں ایک چھوٹا چائے کا ہوٹل کھولا۔ میں اپنے ساتھ ہوئے اس دل دہلا دینے والے واقعے کو بتانے سے پہلے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے گھر میں میری ایک بہن اور ماں باپ تھے۔ میری صحبت کچھ اچھی نہیں تھی۔ میں دوستوں کے ساتھ مل کر جوا کھیلا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے بہت تنگ تھے۔ اس بری عادت کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر سے نکلنے پر میں نے سوچا کہ دوسرے شہر جا کر کوئی نوکری کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کو کچھ بن کر دکھاتا ہوں۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے جو مجھے کہا کرتا تھا جب میری ضرورت پڑے میرے پاس آ جانا، اور میں ساتھ والے گاؤں میں اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ کافی سفر کرنے کے بعد آخر کار میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر بہت پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا۔ خیر، گھر پہنچ کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میں اپنے دوست کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے عجیب چہرہ۔ میں سوچ رہا تھا جانے اسے کیا ہو گیا ہے، اور وہ مجھے دیکھ کر اتنا خوش بھی نہیں ہوا۔ خیر، میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کافی عجیب تھا۔ گھر کے اندر کچھ خاص سامان بھی نہیں تھا، اور جو کچھ بھی تھا وہ کافی پرانا تھا۔ ہم دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور گزرے ہوئے اچھے وقت کی باتیں یاد کرنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ قریب ہی اس کا چائے کا ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اس ہوٹل پر کام کرنا پڑے گا اور تم رات کو اس ہوٹل پر ہی رکو گے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ رات کے وقت ہوٹل کھولنے کا کوئی جواز تو پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے رات اس گھر میں رہنے دینا نہیں چاہ رہا ہو۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو اوپر ایک کمرے کی طرف جاتی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اوپر والے کمرے میں رہو گے اور کل سے ہوٹل پر جاؤ گے۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگا۔ جب میں کمرے میں آیا تو وہ کمرہ بہت عجیب تھا اور ساتھ ہی ٹیرس کا راستہ تھا۔ میں ٹیرس پر گیا تو وہاں سے باہر کا نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ اس گھر میں کوئی تو اچھی جگہ ہے۔ پھر جب میں ٹیرس سے واپس کمرے کی طرف آیا تو میرا دوست کھڑا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، مانو جیسے اسے میرا ٹیرس پہ جانا برا لگا ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی میرے ساتھ ہوٹل پر چلو تاکہ کل مجھے تمہیں ہوٹل دکھانا نہ پڑے۔ میں نے اپنا بیگ رکھا اور مجبوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم گھر سے نکلے اور ہوٹل کی طرف چل دیے۔ وہ چپ خاموش چلتا رہا۔ جب ہم ہوٹل پر پہنچے تو میں ہوٹل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک چھوٹا سا ہوٹل اور ویران، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ ہوٹل کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے مجھے کہا کہ تم ہوٹل پر ہی رکو، اب صبح ہی گھر آنا، تمہارا کام آج سے ہی شروع ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں دل میں سوچنے لگا یہ میرا دوست نہیں، یہ ایسا تو نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ کوئی تو مسئلہ ہے جو یہ مجھے رات میں گھر رکھنا نہیں چاہتا۔
खैर मैं होटल पर खड़ा हो गया और अपने लिए चाय बनाने लगा कि अचानक एक बूढ़ी औरत वहां आई। बूढ़ी औरत, और इस टाइम ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। और फिर उस औरत ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं उसे क्या कहता, मानो मेरे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। वो औरत मेरे सामने बैठ गई और अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और फिर जैसे ही मैंने आंखें ऊपर की, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। मैं बहुत हैरान परेशान देखने लगा, वो औरत 1 सेकंड में कहाँ चली गई है। मैं बहुत खौफजदा था। मैं 1 मिनट भी इस होटल पर नहीं रहना चाहता था। मैं होटल से निकला और वापस घर की तरफ आने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ चलने लगा। घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मेरा दोस्त घर से निकल रहा है। अब ये इस टाइम कहाँ जा रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। दोस्त के जाते ही मैं घर के अंदर आ गया और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गया। मैं अब सोना चाहता था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। सोते हुए मैंने महसूस किया कि कोई बेड पर मेरे साथ है। मुझे नींद में भी पसीने आ रहे थे। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया था। मैं अकेला इस कमरे में रात गुजारना नहीं चाहता था। मैं जल्दी से नीचे आया तो मुझे याद आया कि मेरा दोस्त तो घर से बाहर गया हुआ है। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र साथ एक दरवाजे पर पड़ी। अंदर क्या है मुझे देखने का तजस्सुस हुआ। मैं दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गया तो खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर हर तरफ खून, इंसानों की लाशें थी। ये मंजर देखकर मैं बुरी तरह कांपने लगा और फौरन उस कमरे से बाहर आ गया। अचानक मुझे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। मैं समझ गया कि मेरा दोस्त आ गया है। मुझे उसके अंदर आने से पहले ही ऊपर जाना था। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ा और इतने में दरवाज़ा खुल गया। मैं सीढ़ियों के पास से एक सुराख से देखने लगा तो वही बूढ़ी औरत उसके साथ थी और उसके हाथों में एक बड़ा खंजर था। मेरा दोस्त उसे कह रहा था कि वो ऊपर है, आज उसके खून की बलि देनी है। ये सुनते ही मेरी खौफ और मेरी दहशत का कोई ठिकाना न रहा। अब मेरी मौत यकीनी थी। इससे पहले कि वो ऊपर आते मैं कमरे में आ गया। अब मुझे सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। या खुदाया मैं कहाँ जाऊं? अब मेरे पास टेरेस से छलांग लगाकर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं हिम्मत करके टेरेस पर आया और वहां से छलांग लगा दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों टेरेस पर खड़े मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, मानो जैसे उनसे बहुत बड़ा शिकार छूट गया हो। मैं भागता भागता वापस अपने घर आ गया और अपने घर वालों को सारा वाकया बताया और उनसे माफ़ी मांगी। मेरे घर वालों ने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां कोई घर नहीं था। वो क्या था? उस रात मेरे साथ क्या हुआ? वो ख्वाब था या हकीकत? ये सब मेरी सोच से मावरा था। अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। मुझे जब भी वो वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।